तो फिर भी बाबूजी ये 500,000 साल से तो देख ही रहे हैं कि चल ही रही है। क्यों अभी 10 सालों में जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, 10 साल में वायु तत्वों में कितनी गड़बड़ है। हाँ, ये है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी नहीं, आने वाले केवल 10 सालों में वायु तत्वों में नेगेटिविटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, नेचुरल कैलेमिटी फिर बढ़ेगी ना। वो तो ये सब नेगेटिविटी बढ़ने से मनुष्य की जो है, इंसानों की जो आयु है वो कम हो रही है। वायु कैंसर हो रहा है। जैसे पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 100 साल जीता था, आज वो 70 हो गया है या 60 हो गया है। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है तत्वों की दुनिया में, तो आयु भी कम होती जा रही है। तो आयु कम होने का मतलब है दुनिया का विनाश की तरफ जाना। दुनिया विनाश की तरफ जाना, विनाश अपने आप ही कर रहा है ना। कौन कर रहा है? मनुष्य ने अपने आप ही विकास के नाम पर विनाश किया ना। हाँ, ये बात। विकास के नाम पर आज इन्होंने इतने ऑयल निकाला, कोयला निकाला, इतना पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन से गड़बड़ी, सब कुछ गड़बड़ी हो गई ना। बाबूजी शास्त्रों में एक जगह लिखा हुआ था कि मनुष्य की आयु सिर्फ 20 साल थी, वो 5-6 साल में बड़ा मतलब मैच्योर हो जाएगा, 8-9 साल में उसके बाल भी सफेद हो जाएंगे। शास्त्रों में बताया कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु 20 साल की होगी, कलयुग के अंत में। मगर जो हिंदू बता रहे हैं कि कलयुग तो अभी 4000 साल का हुआ है ना। आप डिफरेंस समझो। देखो, हिंदू क्या कह रहे हैं कि कलयुग को अभी 4000 साल ही हुआ है। कितना? हाँ, और अभी 40 लाख साल पड़े नहीं, 4,28,000 साल बाकी है। बाकी है, 4,24,000 बाकी। अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है। क्या बच्चा है? अभी तो छोटा सा एकदम बच्चा है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। अगर कलयुग की शुरुआत ये है तो 4,28,000 साल चलेंगे कैसे? ये कॉमन सेंस की बात है। मगर इसके सामने अब हिंदू रहे कितने? तो पूरी दुनिया में 60 करोड़ हिंदू है। बाकी तो सब क्रिश्चियन मुसलमान जो है 500 करोड़ है। वो क्या कह रहे हैं? मगर वो भी तो सुनो ना, मेजोरिटी क्या कह रही है? धरती पर मनुष्यों में मेजोरिटी क्या कह रही है? क्रिश्चियन मुसलमान दोनों, यहूदी 500 करोड़ लोग कह रहे हैं कि क्यामत का दिन चल रहा है। क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आ जाएंगे और क्यामत के दिन पर सबको उठाकर कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे, फरिश्ता बनाकर। तो वो कह रहे हैं कि क्यामत का दिन चल रहा है। क्यामत का दिन को 35 साल हो गया। क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ मनुष्य आत्मा कह रही कि क्यामत का दिन चल रहा है। और हिंदू के 60 करोड़ ही है। हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल से 60 करोड़ हिंदू हैं। हिंदू तो एक बिलीफ है, नथिंग एल्स। नहीं, हिंदू बिलीफ मेन बात चीज ये है कि आत्मा है ना, वो तो कोई भी है, कोई भी धर्म में है तो वो आत्मा ना। मगर लेकिन रियलिटी में जो आत्मा की जो इच्छा है, जो परमात्मा की वो मेन चीज है ना। अलग अलग धर्म में तो हर एक ने अलग अलग अपनी बातें बोली है, ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी बात थोड़ी ना सही होती है। बीके वाले कब से चिल्ला रहे कि विनाश होगा विनाश होगा, वो बात तो पता नहीं कितने सालों हो गए इस बात को। लेकिन ये एक बंदे की बिलीफ थी और उस बिलीफ पे आज 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं या 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। और दूसरे धर्म के अंदर 100 करोड़ है, कहीं 200 है, कहीं 500 है। उससे रियलिटी नहीं नक्की होती। रियलिटी नक्की होती है कि आत्मा क्या चाहती है। देखो, धर्म नाथ जात से परे अगर तुम चले जाओ तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का तो कोई धर्म नाथ जात नहीं है ना, ये तो शरीरों का है ना। ये तो शरीरों का है। एग्जैक्टली। तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा कोई भी आत्मा क्या चाहती है? ये तो मनुष्य यही चाहता है कि हिंदू में जन्म हो गया तो चलो जी हिंदू की सब संस्कृति को एक्सेप्ट करो और उसी को फॉलो करते रहो। ठीक है, वो तो हर इंसान करता है और उसको करना भी चाहिए, हमें मना नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको पूछ रहे हैं। रियलिटी ये है कि आत्माएं सभी प्रकार की आत्माएं, चाहे स्थूल दुनिया पर मनुष्य आत्मा है, वो बात नहीं कर रहा। सूक्ष्म जगत में जो मनुष्य आत्मा है ना, इस वक्त खरबों मल्टीप्लाई है। हाँ, तो वो क्या चाहती? वो तो विदाउट धर्म है ना। वो तो सभी धर्म नाथ जात से परे जो ऊपर फरिश्ताओं की भी दुनिया है ऊपर, वो भी इस दुनिया से तंग हो चुके हैं। फरिश्ताओं की भी गिरती कला में आत्मा है। फरिश्ताओं को भी तो आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म जगत की भी आत्मा है। हर एक की है। मनुष्य जन्म में जीव कीड़े मकोड़े में भी आत्मा है। तो सभी आत्माएं अभी सुख चाहती है, सुख और शांति चाहती है सभी आत्माएं। इसलिए सभी तंग हो चुकी है। सभी परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा आ और हमें मुक्ति दे। क्या मांग रही है सभी आत्माएं? मुक्ति मांग रही है। सभी आत्मा मुक्ति मांग रही है। तो मुक्ति देने के लिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आएगा, उसके बिना तो कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अगर कर्म की थियोरी को बीच में अगर लाए हर एक धर्म की, क्योंकि जो कर्म है वो तो हर एक धर्म में बनता है, हर एक मनुष्य के लिए है। कर्म तो हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे वो उसको बिलीव करे या ना करे। मगर कर्म जब जो साइकिल सिस्टम बना हुआ है मनुष्य का,
कि उसकी जो सोच की जो पैटर्न है और उस सोच से जो कर्म बनता है, उससे जो रिजल्ट आता है, वो तो हर आत्मा उसको भोगने के लिए मजबूर है ना। यहाँ पे तो एक रूल्स चलता ही है ना कर्म का, धर्म को छोड़ के कर्म का रूल्स तो चलता ही है ना। कर्म की जो थियरी है, हर आत्मा कर्म की थियरी में कर्म बंधन में आती है। अब जब कर्म बंधन में कोई भी आत्मा आती है तो कर्म भोग तो भोगना ही है, मगर जब सभी आत्माएं सभी नेगेटिव बन जाती हैं, आत्माएं जब नेगेटिव बन जाती है, आत्मा में शक्ति नहीं रहती, आत्मा सतो रजो से तमो बन जाती है, तब सभी आत्मा एक साथ में चिल्लाकर भगवान को याद करके सभी अपने अपने इष्ट देव से मुक्ति मांगती है। क्या मांगती है? मुक्ति। मगर जो मायावी जगत में माया में फंसी हुई आत्माएं हैं, जो अल्पकाल का सुख है, क्षणिक सुख है, उसमें माया फंसी पड़ी है। तो रियलिटी तो एक दिन आखिरकार सबको समझ में तो आती ही है ना। अंदर से तो सब दुखी है ना, कोई भी सुखी है संसार में, मनुष्य जीवन हो या भूत प्रेत योनि जीवन हो, कोई भी सुखी है, कोई भी आत्मा सुखी नहीं, सब मांग रहे हो। अंत में तो सभी आत्माएं दुखी है, इसलिए मुक्ति मांग रहे हैं, और मुक्ति देने वाला आएगा, आया हुआ है, आएगा, देगा, करेगा, सब कुछ करेगा। जब तक ये इंसान या आत्मा जब अज्ञान स्वरूप में होती है तब तक तो वो बड़े मजे करती है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये सभी दुख का कारण यही है, तब वो उसको छोड़ना चाहता है और वो मुक्ति की ओर जाना चाहता है। जब आत्मा को ज्ञान नहीं होता तो माया के अंदर सुख पाने की कोशिश करती है, माया के तत्वों से, माया में रहकर देह और देह के संबंधियों में या सुखों में सुख का अनुभव करती है, थोड़ा क्षणिक सुख भोगती है, तो सुख के साथ दुख भी भोगती है। अच्छा बाबू जी, एक बात ये बताइए कि जो परम तत्व है वो सिर्फ क्या अनुभव है? नहीं नहीं, रियलिटी है, परम तत्वों की दुनिया अनुभव है। मगर तुम यहाँ बैठ के तत्वों की दुनिया में बैठ के, जैसे तुम मनुष्य आत्मा सूक्ष्म जगत में जो भूत प्रेत हैं या जो फरिश्ता है, इनको देख नहीं सकती ना, ऐसी तरह परम तत्वों की दुनिया तुम केवल कल्पना कर सकते हो। क्या कल्पना कर सकते हो? वो ज्ञान आए तो तुम कल्पना कर सकते हो। जैसे एक सीधी सी बात बताऊं, जैसे हवा है, हवा देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी फीलिंग तो होती है। मगर यहाँ परम वायु कैसा हो, परम अग्नि कैसा, अग्नि क्या जलाती है, तो परम अग्नि तो सुख देने वाली है। तो उसका कोई इस दुनिया में कोई प्रूफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तत्वों की दुनिया में परम तत्व हो ही नहीं सकता। जहाँ जैसे परम तत्वों की दुनिया में तत्व नहीं हो सकते, ऐसे तत्वों की दुनिया में परम तत्व नहीं हो सकता। जैसे दुखों की दुनिया में सुख नहीं होता, ऐसी तरह परम सुख की दुनिया में दुख नहीं होता। जैसे वैकुंठ लोक, विष्णु लोक में दुख नहीं हो सकता, वो परम तत्वों की दुनिया है, तो वहां तत्वों की दुनिया हो नहीं सकती। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे ये भी एक कल्पना है कि वहां जाके दुख नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी शास्त्र की बात पढ़े, शास्त्रों में देखे तो शंकर जी का जो देवताओं दानवों से जो युद्ध था, तो वो भी तो दुख ही था ना, सुख तो था नहीं ना। वहां बैठ के सेटिंग थोड़ी कर लेते थे, वो आपस में इतने शस्त्र चलाते थे, इतनी मारा कुटाइयाँ होती थी, या इतने वहां भी तो मतलब बहुत सारे मर्डर होते थे, खून होते थे, वहां तो कोई रुकने वाला भी नहीं होता था। जिसकी पास शक्ति है वही राजा है। इंद्र का भी ये हाल था, देवता का भी ये हाल था, दानों का भी ये हाल था। देखो सुख आएगा, मगर देवता और असुरों को पहले तुम समझो। शंकर जी महाराज हिमालय पे रहते थे, पहले शंकर जी महाराज की स्टेटस समझो, अब ब्रह्मा के स्टेटस समझो। ब्रह्मा भी असुरों को वरदान देते थे, शंकर भी वरदान देते थे, तो शंकर कहाँ रहते थे? शंकर तो ये मृत्यु लोक में रहते हैं ना। हाँ, मगर उसके पास योग की शक्ति थी, इसलिए ये तत्व परिवर्तन कर सकते थे थोड़ा कुछ, और वरदान दे दे असुरों को। तो असुर और देवता, देवता तीन तत्वों की दुनिया थी। कहाँ देवता कहाँ रहते थे? देवताओं का जो लोक था, जो इंद्र लोक था, देवता जहाँ रहते थे, वो तीन तत्व थे, आकाश वायु और अग्नि, तीन तत्वों की दुनिया थी। और असुरों नीचे रहते थे, पांच तत्व भारी, जहां तत्वों में भारीपन है वहां असुर रहते थे। तो उसका शरीर पांच तत्वों का था, असुरों का शरीर पांच तत्वों का था, उसमें तत्वों में भारीपन था। तो वो है तो तत्वों की दुनिया ना, चाहे इंद्र लोक हो, देवताओं की दुनिया हो, चाहे असुरों की दुनिया, है तो तत्वों की दुनिया ना। वो तीन तत्व है, पांच तत्व है, मगर परम तत्व तो नहीं है ना। नहीं, परम तत्व देवताओं लोगों के पास परम तत्व थोड़ा होता है। यदि देवताओं के पास अगर परम तत्व हो तो वहां असुर जा ही नहीं सकते, वहां सुख हो ही, दुख हो ही नहीं सकता। परम ये बात तो सही है कि देवता भी अमर नहीं थे, इसीलिए तो विष्णु भगवान ने अमृत स्पेशल उनके पिलाया, या उनके लिए ये सब मेहनत की, क्योंकि वो अमर नहीं थे और उनको अमर बनाना था। चलो देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाया, मगर फिर भी देवता अमर बने क्या?
हर कोई आत्मा की एक आयु होती है। क्या होती है? आयु। आयु होती है। देवताओं की आयु कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन रात, माना देवताओं की आयु 8 अरब 64 करोड़ साल होती है। कितनी? देवता लोक की भी आयु, देवताओं की भी आयु और देवता लोक की। जब 8 अरब 64 करोड़ साल होता है तो स्वर्ग लोक भी खत्म हो जाता है, और देवता जो बच जाते, अच्छे होते हैं देवता, वो ऊपर महालोक जनलोक में चले जाते हैं ऊपर, इसलिए वो बच जाते हैं। और जो ऊपर चले जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी देवताओं का विनाश होता है। देवता लोक भी विनाश होता है, देवताओं का विनाश होता है, 3 लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोगों की आयु कितना है? जैसे धरती की आयु कितनी है, तो भूलोक, भूगुरुलोक, स्वलोक, तीनों लोगों की आयु होती है। फिर महालोक में भी आयु होती है, ब्रह्मापुरी तक की आयु होती है। तो आयु भी तत्वों के हिसाब से आयु होती है। कोई भी लोक, लेयर्स माना एक लोक होता है, तत्व, वहां तत्व रिफाइन होते हैं। ऊपर जाओ तो तत्व, 3 तत्व रिफाइन हो जाएंगे। ब्रह्मापुरी तक 3 तत्व है, फिर इससे ऊपर परम तत्वों की दुनिया। तो परम तत्वों की दुनिया में कौन जाएगा? वो आत्मा अगर यहाँ तक 3 तत्वों में है तो उसको परम तत्वों की दुनिया में जाना है, अमर लोक जाना है, तो कैसे जाएगा? उसका शरीर परम तत्वों का चाहिए ना, तो शरीर के बिना कैसे परम तत्वों में जाएगा? ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। भारत के हिंदू शास्त्रों जो है उसको समझना बहुत गहराई चाहिए। उनके समझने वाला और समझाने वाला दोनों अच्छा टीचर चाहिए। हिंदू शास्त्रों में इतनी गहराई है कि समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों अच्छे चाहिए। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ పంచతత్వాల నుండి పరమతత్వాలు అనగా స్థూల తత్వాల నుండి పరమతత్వాలకు వెళ్ళటం, దాని గురించిన వివరణలు అనే విషయం మనం 2 పార్ట్స్లో తెలుసుకున్నాము. ఇది 3వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయి ప్రశ్నోత్తరాలు ద్వారా బాపూజీ మంచి చక్కటి స్పష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకు వినిపిస్తూ ఉన్నారు. అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ 500, 1000 సంవత్సరాల పూర్వం మనం చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ దానికి అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల్లో ఎంత నెగిటివ్ పెరిగిందో, 10 సంవత్సరాల్లో వాయుతత్వం చాలా గడబిడగా అయింది, అంత పూర్వం ఇంత లేదు అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతబాయి దానికి మళ్ళీ అడుగుతూ, బాపూజీ పాపులేషను ఇంతగా పెరిగింది కనుక ఇక ముందు ముందు సమయంలో కూడా చాలా చాలా సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, రాబోయేటువంటి 10 సంవత్సరాల్లోనే వాయుతత్వంలో చాలా నెగిటివిటీ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చాలా పెరుగుతూ ఉంటుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది. న్యాచురల్ క్లైమేటీస్ కూడా పెరుగుతూ ఉండవచ్చు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా నెగిటివిటీ మానవుల ద్వారా ఏదైతే పెరగటంతో వస్తూ ఉన్నాయి. మానవుల యొక్క ఆయుష్ ఏదైతే ఉందో రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉంది. ఏ విధంగా ఫస్ట్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మానవులు 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 70 నుండి 60 వరకు, అనగా 70 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాలకు పడిపోయింది. ఇలా పరివర్తన అవుతూనే ఉంది. తత్వాల ప్రపంచం తయారవుతూ ఉంది. వాయువు కూడా చాలా తక్కువైపోతూ ఉంది రోజు రోజుకి అని అంటున్నారు అనంతబాయ్. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఆయుష్ తక్కువ అవ్వటానికి అర్థం ఏంటి అంటే ప్రపంచమంతా వినాశనం వైపుకు వెళ్తుంది. వినాశనం వినాశనం అంటూ వారిని వారు ఈ విధంగా నెగిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు చేస్తున్నారు? మానవులకి వారి యొక్క వికాసం లేని కారణం వల్ల వినాశనం చేసేద్దాము అనుకుంటున్నారో ఏమో. వికాసం పేరుతోటి ఈరోజు ఏదైతే మరి ఇన్వెన్షన్స్ సైన్స్ తయారైనాయో, మరి డీజిల్ కోసం, ఆయిల్ కోసం, బొగ్గు కోసం ఏవైతే తవ్వుతూ ఉన్నారో అదంతా పొల్యూషన్ అనే అవుతుంది. వాటితోటి ఫ్యాక్టరీలతోటి ఎన్ని పొల్యూషన్ బయటకు వస్తుంది. ఈ పొల్యూషన్ తోటి ఇంకా వాతావరణంలో చాలా గడబిడ అంటే అలజడి, తమో ప్రధానము, నెగిటివ్ పెరిగిపోయింది అంటున్నారు బాపూజీ.
దీనికి అనంతభాయ్ మరలా అడుగుతూ, బాపూజీ, శాస్త్రాల్లో ఒక చోట రాయబడి ఉంది, మానవుల యొక్క ఆయుష్ కేవలం 20 సంవత్సరాలు ఉంటుందో, అప్పుడు 5-6 సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళు మెచ్యూర్ అయిపోతారు, 8-9 సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళ యొక్క ఎంట్రుకలు తెల్లగైపోతాయి అని కూడా రాశారు. ఇది కలియుగం అంతిమ సమయానికి గుర్తా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, శాస్త్రాల్లో అయితే చెప్పారు కలియుగం అంతిమ సమయంలో మానవుల యొక్క ఆయుష్ ఈ లెక్కతోటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అని. కానీ హిందువులు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే కలియుగం ప్రారంభమై ఇప్పుడు 4000 సంవత్సరాలే అయింది. ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. హిందువులు ఏం చెప్తున్నారు, కలియుగం ఇప్పుడు 4000 సంవత్సరాలే అయ్యింది, ఇంకా 4,28,000 సంవత్సరాలు ఉంది. అంటే కలియుగం యొక్క ఆయుష్ 4,32,000. 4 సంవత్సరాలు తీసేస్తే, మరి 4,000 సంవత్సరాలు తీసేస్తే దాంట్లో 4,28,000 సంవత్సరాలే కదా ఉండేది. అంటే ఇప్పుడు కలియుగం ఇంకా చాలా బాల్యావస్థలోనే ఉన్నది. మరి ఇంత చిన్న స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, చిన్న పిల్లలు ఏకదం ఎలాగా అవుతారు? ఇప్పుడైతే కలియుగం ప్రారంభమైతే అయ్యింది. కలియుగం యొక్క ప్రారంభం ఇది ఏదైతే ఉందో, మరి ఇప్పుడే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే కామన్ సెన్స్ తోటి కొంచెం ఆలోచించండి. ఎదురుగా ఏవైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో అది దేని యొక్క పరిణామము? మరి హిందువులు ఇలా అంటున్నారు, వేరే ధర్మం వాళ్ళు అలా అంటున్నారు. ప్రపంచం మొత్తం 60 కోట్ల మంది హిందువులు ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లే. 500 కోట్ల వరకు మరి వేరే ఆత్మలు ఉన్నట్లే కదా. వీళ్ళందరూ చెప్తూ ఉన్నారు అవి వినాలా వద్దా అని. అయితే భూమి మీద మానవులు మెజారిటీ ఎవరు ఏదైతే చెప్తారో, అనగా క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు ఇద్దరు కలిసి, యహూదీలు కలిసి 500 కోట్లు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ప్రమాదకరమైన కయామత్కే రోజులు, చాలా డేంజరస్ రోజులు నడుస్తూ ఉన్నాయి అని. ఇలాంటి సమయంలో కయామత్కే దిన్ రోజుల్లో మరి ఖుదా తాలా నూరు స్వరూపంలో భూమి మీదకి వస్తారు, అందరినీ కూడా కబ్రు లోపల నుండి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు అని. ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్తారు ఇది ఎవరికీ తెలియదు. స్వర్గంలోకి తీసుకొని వెళ్తారా అని. స్వర్గంలోకి తీసుకొని వెళ్ళి ఫరిస్తాలుగా తయారు చేస్తారని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ప్రమాదకరమైనటువంటి డేంజరస్ సమయమే నడుస్తూ ఉంది. ఈ రోజుల్లో ఇక 35 సంవత్సరాలు అయిపోవటంతో క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమాన్స్ కోట్ల మంది మరి ఇంకా ఎక్కువైపోతూ ఉంటారు. 35 సంవత్సరాల్లో ఇంకా ఎక్కువైపోతూ ఉంటారు. అప్పుడు ప్రమాదకరమైన సమయం అన్నట్టే కదా. అప్పుడు హిందువుల యొక్క విషయము ఏదైతే 60 కోట్ల మంది ఉన్నారో వాళ్ళ మాట ఎవ్వరూ లెక్క చేయరు. వేరే ధర్మం వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం అంత పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీనికి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ కేవలం ఒక్క ధర్మం మరి నమ్మటం అనేది నథింగ్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంది. నేనైతే మరి ఈ విషయాలు గురించి అడుగుతూ ఉన్నాను. ఆత్మ గురించి, పరమాత్మ గురించి ఎవరికీ తెలియదు. ఎవరైనా సరే ఏ ధర్మంలో వాళ్ళ సరే అందరూ ఆత్మలే కదా. మరి ఈ రియాలిటీని ఎందుకు గుర్తించటం లేదు? ఈ ధర్మాలు, మతాలు అంటే ఎందుకు ఇట్లా కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు? ఆత్మ యొక్క కోరికే కదా పరమాత్మను పొందటం. పరమాత్మ వైపుకు ఎవరైతే వెళ్తూ ఉంటారో అది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కదా. వేరు వేరు ధర్మాల వాళ్ళు వేరువేరుగా తమ యొక్క మాటల్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదవుతుంది, అదవుతుంది, అలాగా ఇలాగా అని. కానీ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా మంచిగా సరైనవి కూడా, కొన్ని తప్పుడు మాటలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మరి 1936లో స్థాపన చేసిన బీకే ధర్మం వాళ్ళే మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు వినాశనం అవుతుంది, వినాశనం అవుతుంది, వినాశనం అవుతుందని. మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటల్లో తప్పేం లేదు కదా. మరి క్రిస్టియన్ ధర్మం వాళ్ళు 2000 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చారు. ముస్లిం ధర్మం వాళ్ళు 1200 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చారు. 1500 సంవత్సరాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ మాటలు అంటంలో తప్పేం లేదు కదా. ఎందుకంటే కళ్ళు మూసుకొని నమ్మేస్తూ ఉన్నారు అందరి యొక్క విషయాలు. 10,000 సంవత్సరాల నుండి ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు కొంతమంది. 50 లక్షల మందిని ఫాలో అవుతున్నారు కొంతమంది. మరి వేరే ధర్మం వాళ్ళ లోపల కూడా 100 కోట్ల మంది ఉన్నారు. కొన్ని చోట్ల 200 నుండి 500 మంది కూడా ఉన్నారు. 200 కోట్లు, 500 కోట్లు వేరే ధర్మం వాళ్ళు ఉన్నారు.
ఈ యొక్క రియాలిటీని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవటం లేదు? రియాలిటీ నక్కీగా అయిపోతూ ఉంది. ఆత్మ అసలు ఏం కోరుకుంటుందో ఎవరికీ తెలియటం లేదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చూడండి, ఈ ధర్మము, జాతి, మతము వీటన్నిటికీ అతీతంగా మీరైతే వెళ్ళిపోండి. ఆత్మ ఏం కోరుకుంటుంది? ఆత్మ అయితే జాతి, మత, ధర్మాలకు విచక్షణ అతీతమైనది. అది ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు ఈ యొక్క ధర్మాలు, మతాలు, మీరు ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళి ఆత్మ జ్ఞానంలోకి వస్తే ఇవన్నీ కూడా ఏమీ ఉండవు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోండి, మరి మానవులు అయితే ఏం కోరుకుంటున్నారు? అది హిందూ ధర్మంలోకి వెళ్ళాలనా, అయితే హిందూ సంప్రదాయం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారా అంటే అది కూడా ఫాలో ఎంతమంది చేస్తున్నారో తెలియదు. మంచిదే ఫాలో చేస్తే హిందూ సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని, కానీ వేరే ధర్మాల వాళ్ళు వచ్చి హిందూ ధర్మాన్ని వాళ్ళ ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది రియాలిటీగా అసలు అర్థమే కావటం లేదు కదా. అందుకని ఇది ఎవరికి వాళ్ళే అర్థం చేసుకోవాలి. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నది అందుకే బాపూజీ అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, రియల్గా ఇది అనేక రకాల ఆత్మలన్నీ కలిసి ఇలా ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా స్థూల ప్రపంచంలో మానవ ఆత్మలు ఉన్నారు, అదే కాదు సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఇలాంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. ఇక్కడ విషయం కాదు, స్థూల జగత్తులో మానవాత్మలందరూ కూడా మరి వాళ్ళు ఈ విధంగా కోట్లు మల్టిపుల్ చేయండి, కరబో మల్టిపుల్ చేయండి, అంతకంటే ఎక్కువ సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ వాళ్ళేం కోరుకుంటున్నారు? ఏ ధర్మం లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా అని. మరి ఎందుకు లేరు? అన్ని ధర్మాల యొక్క జాతి, మత భేదాలకు అతీతంగా వెళ్ళిపోవటం అనేది ఫరిస్తాల ప్రపంచంలో ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రపంచంతో బాగా అలసిపోయి ఉన్నారు. ఫరిస్తాల యొక్క ప్రపంచమే ఇప్పుడు పడిపోయి ఈ స్థూలమైనటువంటి పంచతత్వాల ప్రపంచంగా తయారైంది కదా. ఇప్పుడు మానవుల యొక్క జన్మ కీడే మక్కోడే, పురుగు పుష్ట లాంటి వాళ్ళుగా అయిపోయారు. ఆత్మలందరూ ఇప్పుడు సుఖం కోరుకుంటూ ఉన్నారు. అందరికీ సుఖము, శాంతి కావాల్సిందే, కానీ అందరూ అలసిపోయారు. అందుకని ఆ పరమాత్మ యొక్క స్మృతి ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి యొక్క ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. హే పరమాత్మ, వచ్చి మాకు ముక్తినివ్వండి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఏం కోరుకుంటూ ఉన్నారు? ఆత్మలు ముక్తే కదా కోరుకునేది. మరి ఈ ముక్తి ఇచ్చేవాడు ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చే ఉన్నారు. బాపు తప్ప ముక్తి ఇచ్చేవాళ్ళు, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేనేలేరు, ఇవ్వనూ లేరు అని అంటున్నారు బాపూజీ. మరలా అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఒకవేళ కర్మ సిద్ధాంతం మధ్యలో వస్తూ ఉన్నాననుకోండి, అనేక ధర్మాల వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏదైతే వాళ్ళు కర్మ చేస్తూ ఉంటారో ఆ కర్మ అనుసారంగా వాళ్ళకు బంధన అనేది తయారవుతుంటుంది, కర్మల ఖాతా తయారవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా కర్మలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడా మరి వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మ పైన నమ్మకం అనేది మరి అవునా కాదా అని ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతూ ఉన్నారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి ఏదైతే మరి సైకిల్ సిస్టమ్ తయారైపోయింది కదా, కర్మ సిద్ధాంతం, పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అని, ఇవి ఎందుకు వాళ్ళు వెతకటం లేదు అని అంటూ ఉన్నారు. దీనికి కూడా ఆలోచన అనేది చెయ్యాల్సిందే. ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తూ ఉందో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కర్మ అనుభవించాల్సిందే దృఢంగా. ఇక్కడ అయితే ఒక రూల్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. కర్మని వదిలిపెట్టి ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి మరి ఏదైతే నడుస్తూ ఉన్నారో అది విధ్వంసం కార్యం కూడా అయిపోతూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ ఏంటి ఇలాగ ధర్మాన్ని వదిలేసి కర్మ రూల్ని అనుసారంగా నడవటం ఎంతవరకు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, కర్మ సిద్ధాంతం ప్రతి ఒక్క ఆత్మ థియరీలోనూ ఉన్నది. ఇది కర్మ బంధంలోకి తీసుకొని వచ్చేది. కర్మ బంధనలో ఏ ఆత్మ అయినా రావాల్సిందే, దీని నుండి ఎవరు తప్పించుకోలేరు, అనుభవించాల్సిందే. కానీ ఎప్పుడైతే ఆత్మలు ఇప్పుడు అందరూ నెగిటివ్గా అయిపోయారు కదా, ఆత్మలో శక్తి అనేది లేదు. ఆత్మ సతో రజో తమోగా అయిపోయినది. ఒకప్పుడు సతో ప్రధానంగా ఉంది, ఇప్పుడు తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది.
అందుకనే ఆత్మలో శక్తి లేదు. ఇప్పుడు ఆత్మలు ఒక్కసారిగా అందుకనే భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తున్నారు, మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు. వారి వారి ఇష్ట దేవతలను ముక్తి కోసం కోరుకుంటూ ఉన్నారు అందరూ. అయితే ఏదైతే మాయావి ప్రపంచం ఉన్నదో, మాయావి జగత్తు, మాయలో ఇరుక్కుపోయి ఆత్మలు దుఃఖపడుతూ ఉన్నారు. ఏదో అల్పకాలిక సుఖం, క్షణభంగురమైన సుఖం వాళ్లకు లభించడంతో వాళ్ళు ఆ మాయలో ఇరుక్కుపోతూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, రియాలిటీగా ఏదో ఒక రోజు లాస్ట్కి అందరికీ అర్థమైపోతుంది కదా బాపూజీ, మేము ఇలా అయ్యాము, మాయలో ఇరుక్కుపోయాము అని అడుగుతూ ఉన్నాను. ఎందుకు అర్థం కాదు? అందరూ కూడా ఇప్పుడు లోపల లోపల దుఃఖీగానే ఉన్నారు. ఎవరికీ కూడా సుఖము అనేది లేదు. సుఖీ ప్రపంచంలో ఎవరున్నారు? కోటీశ్వరులు లేరు, మా సాధారణ మానవులు లేరు. మానవ జీవితం అంటేనే భూత ప్రేత యోని యొక్క జీవితం అయిపోయింది. ఎవరు సుఖంగానూ లేరు. కొన్ని ఆత్మలు అయితే అందుకనే సుఖం కావాలి, శాంతి కావాలని అడుక్కుంటూ ఉన్నారు. అంతిమంలో ఆత్మలందరూ దుఃఖీగా అయిపోయి మరి ముక్తి కోసం ముక్తి దాత ఎవరొస్తారు, మరి ఎవరిస్తారు అని యాచిస్తూ ఉంటారు. కానీ ముక్తి ఇచ్చేటువంటి ఆయన వచ్చేసాడు, ఆయన ఇస్తాడు, అన్నీ కూడా జరిగేదే ఉందన్న విషయం అంతిమంలో అందరూ తెలుసుకుంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఎప్పటి వరకైతే మానవుడు ఆత్మ జ్ఞానం తెలియదో అంతవరకు వాళ్ళు అజ్ఞాన స్వరూపంలోనే ఉంటారు. ఎంతవరకైతే వాళ్ళు మజాగా జీవిస్తూ ఉంటారో వాళ్లకు జ్ఞానం అనేది అందదు. ఎప్పుడైతే వారికి జ్ఞానోదయం అవుతుందో అప్పుడు దుఃఖానికి కారణం ఇదే అని తెలుసుకుంటారు. అప్పుడు దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు కదా, ముక్తి వైపుకు వెళ్ళటం కూడా జరుగుతుంది కదా అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఎప్పటి వరకైతే ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఉండదో మాయ లోపల మరి వాళ్ళు సుఖం పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. మాయ తత్వాల నుండి మాయలో ఉంటూ దేహ సంబంధికుల్లో సుఖం అనుభవించాలి అని, సుఖ జీవితం అనుభవం అవుతుంది అని ఏదో అనుకుంటారు. కానీ మాయ ప్రపంచంలో క్షణభంగురమైనటువంటి సుఖం అనుభవించడంతో మరి వెంటనే దుఃఖం కూడా వచ్చేస్తుంది. అందుకనే సుఖంతో పాటు దుఃఖము కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. మంచిది బాపూజీ, ఈ విషయం ఇంకో విషయం చెప్పండి. ఏదైతే పరమతత్వాలు ఉన్నాయో కేవలం దాన్ని అనుభవం చేసుకోవచ్చా అని బాపూజీ అంటున్నారు, లేదు, రియాలిటీగా అది పరమతత్వాల యొక్క ప్రపంచంలోనే అది అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ కూర్చొని తత్వాల ప్రపంచంలో మరి పరమతత్వాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తారు? ఏ విధంగా? మీరు మానవాత్మలో ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఏదైతే భూత ప్రేతాలు ఉన్నారో, ఫరిస్తాలు ఉన్నారో వాళ్ళనే మీరు చూడలేరు మానవ శరీరం నుండి ఈ కళ్ళతోటి. మరి పరమతత్వాలను, ఆ ప్రపంచాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు? అసలు ఊహించను కూడా ఊహించలేరు మీరు అంటున్నారు బాపూజీ. జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు మీరు ఊహించగలుగుతారు. సీదాగా ఈ విషయం నేను అందుకే చెప్తూ ఉన్నాను, అనుభవం జ్ఞానంతో వస్తూ ఉంటుంది, అర్థం కూడా జ్ఞానంతో అవుతూ ఉంటుంది, అర్థమయ్యేది కూడా జ్ఞానంతో అన్నీ అంటున్నారు బాపూజీ. దానికి అనంతభాయ్ మరలా అడుగుతూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా గాలి ఉంది, గాలిని చూడలేరు కానీ దాని ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది కదా, చల్లటి గాలి వస్తుంది, వేడి గాలి వస్తుంది, ఉక్కబోస్తుంది, మరి తుఫాను గాలి లాగుంది అని అనుకుంటాం కదా. అలాగే మరి పరమతత్వాల అనుభవం కావా, పరమవాయువు అనుభవం కాదా అని అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఒకవేళ ఇక్కడ పరమవాయువే వచ్చిందనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుంది? పరమ అగ్ని ఎలా ఉంటుంది? అగ్నిలాగా తగలబడుతుంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ పరమ అగ్ని సుఖాన్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. అగ్నిలాగా ఇక్కడ స్థూల అగ్నిలాగా దహించి వేసేది కాదు, వేడిగా మంటలాగా ఉండేది కాదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే దానిని ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా చూడలేరా, దాని స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దాని బాపూజీ అంటున్నారు, లేదు, అసలు తెలుసుకోలేరు.
తత్వాల ప్రపంచంలో పరమతత్వాలు అనేవి అనుభవం చేసుకోలేరు, ఉండనే ఉండవు. పరమతత్వాలు వస్తే ఈ పంచతత్వాలు కరిగిపోతాయి కదా. ఏ విధంగా పరమతత్వాల ప్రపంచంలో తత్వాలు ఉండవు, అదేవిధంగా మరి తత్వాల ప్రపంచంలో పరమతత్వాలు కూడా ఉండనే ఉండవు. ఎందుకు అంటే ఈ దుఃఖ ప్రపంచం, ఇక్కడ సుఖం అనేది లేదు. పరమతత్వాలు వస్తే సుఖము, శాంతి, ఆనందం, పరమ శాంతి లభిస్తుంది. మరి పరమ సుఖం యొక్క ప్రపంచంలో దుఃఖం లేదు. ఏ విధంగా వైకుంఠ లోకం, విష్ణుపురి ఉంది, అక్కడ దుఃఖం అనేది లేదు. పరమతత్వాల ప్రపంచం అది. అక్కడ తత్వాల ప్రపంచం ఉండనే ఉండదు. బ్రహ్మపురి వరకు తత్వాలు ఉంటాయి, కానీ విష్ణుపురిలో ఉండనే ఉండవు అని అంటున్నారు బాపూజీ. మరి అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ ఈ యొక్క విషయం అనేది మరి కల్పనే చేయలేకపోతే మరి అక్కడికి వెళ్ళి దుఃఖం అనేది లేదు అంటున్నారు. మరి కానీ మన యొక్క శాస్త్రాల విషయాన్ని చదివినట్లయితే, శాస్త్రాలు చూసినట్లయితే మరి శంకరుడు కూడా మరి దానవులతోటి యుద్ధం చేశారు, అది కూడా దుఃఖం కలిగినట్లే కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. సుఖము అయితే లేనే లేదు. మరి అక్కడ కూర్చొని మరి సెట్టింగ్ ఏమన్నా చేసుకోవచ్చా ఏమిటి? పరస్పరం వీళ్ళు అక్కడ మరి శాస్త్రాలను నడిపిస్తూ ఉంటారు కదా. ఇన్ని విషయాలు అర్థం కావటం లేదా వాళ్ళకి? సాధువులకి, సన్యాసులకి కూర్చొని శాస్త్రాలు మరి వాదాలు చర్చించినప్పుడు ఇవన్నీ వారికి అర్థం కావా అని అడుగుతున్నారు. ఇంతమందిని మరి అక్కడ చాలా కూడా మరి అనేక రకాలుగా కూనీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో మర్డర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అక్కడ ఎవరు ఆపేవాళ్ళు లేరా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి దీని యొక్క శక్తి ఈ విధంగా లేదా? ఒక రాజు ఉన్నాడు. రాజు రాజులు యుద్ధం చేసుకొని ఎంతో మందిని చంపేస్తూ ఉన్నారు, హతమారుస్తూ ఉన్నారు, రక్తపు టేర్లు ప్రవహింపజేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి మరి దుఃఖం కలగదా? ఇంద్రుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా అంతే కదా. ఇంద్రుడి యొక్క స్థితి మరి దానవులు ఇంద్రలోకం మీద వెళ్ళి దండయాత్ర చేయటం అనేది జరుగుతుంది. మరి స్వర్గంలో సుఖం ఎక్కడిది? స్వర్గస్థులయ్యారు, స్వర్గ సుఖభోగాలు అనుభవిస్తారంటారు. ఇంద్రుడు కూడా ఎప్పుడు తన యొక్క సీటు గురించే టెన్షన్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎవరన్నా కింద ఋషి తపస్సు చేసినా, చిన్న పిల్లలు తపస్సు చేసినా తన సీటుకి ఎక్కడ ఎసరు పెడతారో అని మరి బాధపడుతూనే ఉంటాడు. మరి ఆయన స్వర్గంలో ఉన్నట్టేంటి, సుఖంలో ఉన్నట్టేంటి? ఏమర్థమవుతుంది వాళ్ళకి ఇవన్నీ అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, దేవతలు మరియు అసురులు గురించి ముందు మీరు తెలుసుకోండి. శంకర్ మహారాజ్ హిమాలయాల్లో ఉంటూ ఏదైతే తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారో ఆయన యొక్క స్టేటస్ని తెలుసుకోండి. ఆయన యొక్క స్టేజీ ఏంటి, బ్రహ్మ యొక్క స్టేజీ ఏంటి అనేది, శంకరుడు యొక్క స్టేజ్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, బ్రహ్మ అయినా శంకరుడైనా అసురులు తపస్సు చేసినా వాళ్ళు ఐసైపోయి వాళ్ళకు వరాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటూ ఉంటాడు. శంకరుడు కూడా చెప్తాడు కదా, మరి ఆయన అయితే మృత్యు లోకంలోనే ఉన్నాడు, హిమాలయ పర్వతాల్లో అక్కడే కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆయన దగ్గర యోగ శక్తి ఉంది. అందుకని ఆయన తత్వాల పరివర్తన చేయగలగలడు. కొంచెం ఏదన్నా వరదానం ఇవ్వటంతో అసురులకు దేవతలకు మధ్యన యుద్ధం. దేవతలంటే 3 తత్వాల్లో ఉన్నవాడు, అసురులు కూడా మరి పంచతత్వాలు, ఇంకా బలీయమైన తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. దేవతాలోకానికి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళగలరు, ఇంద్రలోకానికి వెళ్తారు, ఇంద్రుని గద్దె నుంచి కింద దించుతారు, దేవాసుర సంగ్రామం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి దేవతలు ఎక్కడికి వెళ్తారు? 3 తత్వాలు ఉన్నవాళ్ళు. వారి దగ్గర ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని మాత్రమే, అగ్నితత్వమే ఉంటుంది. ఈ 3 తత్వాల ప్రపంచంలోనే వాళ్ళు ఉండాలి. అసురులైతే కింద ఉంటుండేవాళ్ళు, పంచతత్వాల కంటే కూడా కింద భారమైన, బరువైన తత్వాలు. మరి వాళ్ళందరూ అసురులు. మరి శరీరాన్ని పంచతత్వంలోకి మార్చుకోగలరు, 3 తత్వాలకి మార్చుకోగలరు, దేవలోకానికి వెళ్ళి మరి వాళ్ళు యుద్ధం కూడా చేయగలరు. మరి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క తపస్సును బట్టి, వాళ్ళు పొందినటువంటి వరాలను బట్టి వారికి వచ్చేటువంటి స్థితి అన్నమాట. ఇక దేవతల ప్రపంచం వేరు, అసురుల ప్రపంచం వేరు. ఇది తత్వాలంతా ప్రపంచమే, తత్వాల ప్రపంచం. దేవతలది 3 తత్వాలైతే, మానవులది పంచతత్వాలైతే, మరి అసురులది పంచతత్వాల్లో ఇంకా భారమైనటువంటి, అంటే జలము, భూమి ఇంకా బరువుగా ఈ యొక్క తత్వాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి.
మరి దేవతల దగ్గర ఏమైనా పరమతత్వాలు ఉన్నాయా ఏంది వాళ్ళు సదా సుఖంగా ఉండటానికి? అది కూడా స్థూల ప్రపంచమే, కాకపోతే జలము భూమి అనేది లేదు. మిగతా 3 తత్వాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దేవతలు. మరి ఇలాగా వాళ్ళ దగ్గర పరమతత్వాలు లేవు కాబట్టి అసురులు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళని హతమారుస్తూ ఉన్నారు, యుద్ధం చేస్తున్నారు. అక్కడ దుఃఖం అనేది లేదు అంటానికి వీలు లేదు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. నెక్స్ట్ ప్రశ్న అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఈ విషయం కరెక్టే బాపూజీ, దేవతలు కూడా అమరులు కాదు. ఎప్పుడైతే విష్ణు భగవాన్ అమృత కలశాన్ని మరి అమృతాన్ని స్పెషల్గా దేవతలకి ఇచ్చారో అప్పుడు వాళ్ళు అన్ని కష్టాల నుంచి బయటపడ్డారు. వాళ్ళే అమరులేమీ కాదు, అమరులుగా తయారు అయ్యారు తర్వాత అని అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ దీనికి చెప్తూ ఉన్నారు, దేవతలు అమృతాన్ని తాగారు, అమరులుగా అయ్యారు. అయినప్పటికీ కూడా ఏమి లాభం? దేవతలు అమరులు అయ్యారా? ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా మరి ఈ బ్రహ్మాండం ఆయుష్ మొత్తంలో లేదు. దేవతల ఆయుష్ ఎంత ఉంటుంది? బ్రహ్మకు 1 రోజు, 1 పగలు, 1 రాత్రి. అంటే దేవతల యొక్క ఆయుష్ 8 అరబ్ 64 కోట్ల సంవత్సరాలు. దేవతల ఆయుష్ కూడా అల్పం అన్నట్టే కదా. దేవతలు కూడా ఆయుష్ దేవలోకంలో ఉన్నంత వరకే, ఈ దేవలోకం వరకు సమాప్తమైనంత వరకే. కాబట్టి స్వర్గలోకం కూడా అప్పుడు ఖతమైపోతుంది, ప్రళయము అర్ధ ప్రళయాలు జరిగినప్పుడు. ఇక దేవతలు ఎవరైతే రక్షించబడతారో అయితే మంచి మంచి వాళ్ళు పైలోకంలోకి, మహర్లోకం, జనలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇక మరలా ఈ స్థూల ప్రపంచం తయారైనప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళు కిందకి రావటం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఆ సమయంలో దేవలోకం కూడా వినాశనమైనప్పుడు, దేవతలు కూడా వినాశనం అయితే 3 లోకాల వరకు ఖతమవుతుంది. ఈ 3 లోకాల ఆయుష్ ఎంత ఉన్నట్టు? భూమి యొక్క ఆయుష్ తోటి లెక్క వేస్తే భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం, ఈ 3 లోకాల ఆయుష్ కూడా అల్పమన్నట్టే. మహర్లోకం యొక్క ఆయుష్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్రహ్మపురి వరకు కూడా ఆయుష్ దానికి లిమిట్గానే ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే తత్వాల యొక్క లెక్క అనుసారంగా ఈ ఆయుష్ ఉంటుంది. కొన్ని లోకాల వరకు, కొన్ని లేయర్స్ వరకు ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది. తత్వాలు రిఫైన్ అవుతూ ఉంటాయి, పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. 3 తత్వాలు రిఫైన్ అవ్వడంతో బ్రహ్మపురి వరకు 3 తత్వాలు ఉన్నట్లే. ఆ పైన పరమతత్వాల ప్రపంచం. పరమతత్వాల ప్రపంచంలో ఎవరు ఉంటారు అంటే, ఎవరైతే మరి ఆ లోకానికి వెళ్ళటానికి సాధన చేస్తూ ఉంటారో, విష్ణుపురికి వెళ్ళాలి, వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి, అమరలోకానికి వెళ్ళాలి అని ఆ పరమతత్వాల ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. ఎలా వెళ్తారు? శరీరం అయితే పరమతత్వంలో కావాలి కదా. మరి శరీరం పరమతత్వాల్లో లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళలేరు. ఇది చాలా అతి గుహ్యమైనటువంటి విషయం. హిందూ శాస్త్రాల్లో మనకు చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇవి అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా అతి గుహ్యమైనవి. అర్థమైన వాళ్ళు, అర్థం చేయించేవాళ్ళు, మంచి టీచర్ కావాలి దీనికి. హిందూ శాస్త్రాల్లో ఈ యొక్క లోతైనటువంటి విషయాలు చెప్పేటానికి కూడా ఎవరు లేరు. చెప్తే కదా అర్థమయ్యేది, చెప్పడానికి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కదా. అందుకని ఇవన్నీ గుప్తంగానే కొన్ని ఉండిపోయాయి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఇంతటితో బాపూజీ ఈ యొక్క వీడియోని సమాప్తం చేశారు. దీన్ని పూర్తిగా అంతా వినండి మీరు, ఇది చాలా ఉపయోగపడేది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు, పరం శాంతి.